ಪ್ರಜಾಮತ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳುವರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ? ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ಸಂಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ? ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಸಲ ಕಳ್ಳರು ಬಾವಿ ಮೋಟಾರ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಬಲ್ ವೈಯರ್ ಮೋಟಾರ್ ಕದ್ದಿರುವ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಳ್ಳರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಕದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಳ್ಳರಿಂದ ಪಡೆದು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟೆವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಇವಾಗ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ರೈತರ 5ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಯರ್ ಕೇಬಲ್ 3 ಬಾರಿ ಕಳವು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳುವರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ? ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ವೈಯರ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ನೀಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವಿಷ ಕುಡಿದು ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ದುಃಖದ ಮಾತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಮಹಾ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ರೈತರ ಗೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದರು ರೈತರು. ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯದೆ ರೈತರ ಕೂಡ ಸುಖಸುಮ್ಮನಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸದರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕದ್ದಿರುವ ವೈಯರ್, ಕೇಬಲ್, ಮೋಟಾರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬೆಳೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಾವಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್, ಕೇಬಲ್, ವೈಯರ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು ರೈತರು. ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಗಣಪತರಾವ್ ಮಾಟಿ, ವೆಂಕಟರಾವ್ ಚೆನ್ನಾಳಿ, ಭೀಮರಾವ್ ಮಾಂಢೋಳೆ, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಕೊನ್ನಾಳಿ, ರಫೀಕ್ ಶೇಖ್, ತೌಫಿಕ್ ಶೇಖ್, ವಿಕಾಸ್ ಜೋಳದಪಗಿ, ಅರವಿಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಉಮಾಕಾಂತ್ ಮಾಂಢೋಳೆ, ದೀಪಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಶಾಲ್ ರೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನಿತರರು ರೈತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. वरदी सतीश कुमार कला बीदर। हमारे कलसदाड़ गाँव में तालुका बल्कि डिस्ट्रिक्ट बीदर कलसदाड़ गाँव में 1 साल से क्या तो 10 बार केबल मोटर चोरी हो गया और फरवरी से मार्च तक 3-4 बार केबल मोटर चले गया। एक बार गए तो एक किसान का नहीं बोले तो 25-30 किसान लोगों का केबल मोटर चोरी हो गया है। एक बार चोरी हो गए तो 20-30-25 चनाले कलसदाड़ हमारे गाँव में कंटिन्यू 1 महीने से 2-3 बार, एक साल से क्या तो 10 बार केबल चोरी हो गया, मोटर चोरी हो गए। अब तो कोई हम डेली 10-20-25 आदमी आके टाउन को आके कंप्लेंट करके 1 साल से कंप्लेंट करें, लेकिन कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अब 1 महीने में 3 बार, ये मार्च महीने फरवरी से मार्च तक 3 बार केबल चोरी गई, लेकिन आके कंप्लेंट करें तो कोई रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए तैयार नहीं, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। पकड़ को लाए सो किसान लोग क्या करना सर, इतने दिन से इतना नुकसान हो रहा है हमारा, क्या करना? हम खाने के लिए रोटी नहीं, ये नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इतना नुकसान हमारा कर रहा है, लेकिन कोई रिस्क नहीं ले रहा है। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि ऊपर वाले से साहब, ईश्वर साहब से, PW और PSI साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और जल्दी से जल्दी कौन ये चोरी कराए उसको कड़ी से कड़ी सजा देना और हमारे को जो भी अनुदान न्याय देना है, यही हमारी विनंती है सर। हमारा दूसरा एक रिक्वेस्ट है, खेत में जो आदमी रहने के वास्ते लेट होना पड़ता,
एक सिंगल फेस का करंट दो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे, 2-3 बार भी करे, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। एक सिंगल फेस का, एक खाली लाइट के वास्ते एक सिंगल फेस का लाइट रहे तो भी हमारा खेत का अच्छा रखवाली होता, खेत में आदमी रहता, हमारा हम रखवाली कर सकते, इतना हमारा एक रिक्वेस्ट है। कळसदाळ भालकी तालुका डिस्ट्रिक्ट बिदर. ते आता मी बोलतो ज्या शब्द, शेतकऱ्याला इतकी नुकसानी होली आहे. एक वर्षात 10 वेळेस वायर, केबल आणि मोटरा चोरी चालल्यात. ह्याची तर काही हिसाबच नाही. तर एक वेळेस पोलीसमध्ये आणून दिलतो आम्ही, 10 वेळेस. 10 वेळेस आणून दिलो, चोरं धरून दिलो, तर ह्याचं काही रिक्स घेतलं नाही त्यांनी. हां, पण आता आम्ही शेतकरी जगाव कसं आहे? एकतर मालाला भाव नाही, मालाला एक भाव नाही. पाणी लागून तर चाललंय या उघडून तर चाललंय. काही केबल चाललंय, हरणं खाऊल्यात, डुकरं खाऊल्यात. काय याची काही भरपाई करताव का? आम्ही फाशी घेऊन मराव आता हे आणत. आम्हाला पोसा, शेत खावा, तुम्हीच खावा, आम्हाला गरज नाही शेताची. आता मोठा हो. चोरी होल्या आता सर, आम्ही ईश्वर साहेब, PSI साहेब आणि सागर साहेब बी सांगतो, मी एक शेतकऱ्याच्या काही माफ चुका झाली तरी माफ करा, परंतु लय अति उपकार होणार आहे तुमचा. अत्याचार आमच्या आमच्या शेतकऱ्याला अत्याचार झालेला आहे. शेतकऱ्यावर अन्याय लय होले. नाही गेलं तर आम्ही चेक मारणार आहोत. आम्हाला लास्ट एकच मुवमेंट आहे दुसरा आता. पर्याय काय हो, नाही. काहीच नाही. एकच पर्याय आता आम्हाला मरणार. पुरे झाला आहे. संसार म्हणजे पुरे झाला आहे. रासवर काम करावं, दिवसभर हरणं राखाव, डुकर राखाव, चोर राखाव, काय करावं? यावरती काढून पैसे याजलेले पैसे अनुसरी हे संसार भागवा. अतिवृष्टी झाली, अतिवृष्टी नुकसान नाही. त्याची काहीच भरपाई नाही आम्हाला सर. एक तर आम्हाला हे चोरं धरून द्या, नाही तर भरपाई द्या, नाही गेलं तर परवानगी मरायला द्या. लाईटची बी सोय नाही. रात्री शेतामध्ये राहायला लाईटची सोय पाहिजे. हर शेताला शेड आहेत, शेडला काहीच नाही. अंधारामध्ये राहावं कसं? आमचे जनावर आहेत, लेकरं आहेत, कासर आहेत, काय करावं कसं आम्ही? एक सिंगल लाईट दिली तर बी आम्हाला आमची आम्ही समस्या मिटते. जगतो तेवढं तर रात्रीच्या वायर घालतो, करंट घालतो, काही घालतो, डुकरं हरणं हे तर जगत्यात, चोरं हे होत्यात. डुक्कर फाडून काढता मोटर माणसाला काय ऐका. नक्की? हा, मग मरता माणूस वाचलं. आता शेतामध्ये राहून गेलं तर एवढीच आमच्या सर्वांना विनंती आहे. जे बी आमची मागणी आहे तुम्ही पूर्ण करा अशी तुम्हाला अपेक्षा करतो. क्षमा करा. या वर्षी दुनियाची अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमध्ये कोणाचं शेतकऱ्याचं आतापर्यंत लय नुकसान झालंय. नुकसानामध्ये कोणाची शेतकऱ्याची नुकसानीमध्ये शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई सुद्धा मिळालेली नाही. एवढे इन्शुरन्स भरलो, एवढं हे झालं, पण कोणाला काही अतिचे मुआवजा भेटलेला नाही, वरून आलं इथं काहीच नाही. पण याचं शेताला एक सुविधा म्हणजे लाईटची सुविधा पाहिजे. मेन अर्जंट ती आहे. शेतामध्ये राहायला गेलं तर शेतामध्ये माणसं येऊन डुकरं फाडल्यात, जंगली जनावरचा उपद्रव होणार आहे. हां, सर्प आहेत, जनावर मोठमोठे जनावर आहेत. एक माणसाला डुकर फाडलं, हैदराबादला ऑपरेशन 10 लाख रुपये खर्च करून घेऊन आलो. सगळे असं खर्च होणार आहे. पण माणसाला, शेतकऱ्याला आम्हाला आतापर्यंत काही सोय आतापर्यंत कधी झालेली नाही. आता इथून तर आमची अपेक्षा आहे काय तर सरकारकडून सोय व्हावं, काय तर सरकार बाबा आमचं कष्ट दूर करावं आणि आमच्या शेतकऱ्याला काय तर न्याय मिळावा, एवढीच विनंती आहे. 2-3 डिग्री. ಪ್ರಜಾಮತ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ನವೀಕರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.